السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نیوزی لینڈ پلس پہ شاہزیب خانزادہ۔ ناظرین، پچھلے کافی دنوں سے ضرورت اس بات کی تھی کہ گورنمنٹ کے درمیان، ایگزیکٹو کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، انسٹیٹیوشنز کسی بھی طریقے سے کلیش کی طرف نہ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں ایک آدھ دفعہ جب خطاب انہوں نے کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لاء منسٹر بابر اعوان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا، مگر اس کے باوجود جب پے در پہ استعفے دیے جا رہے ہوں ایک ایسے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہ کرنے پر جس کا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اپنی ججمنٹ میں، تو اس کے بعد بہت سارے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو حالیہ سوالیہ نشان پیدا ہوا ہے وہ اس وقت ہوا جب وزیر اعظم گیلانی صاحب جمشید دستی کی پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے اس حلقے میں موجود تھے، اور جمشید دستی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ سے نہیں، مجھے تو عوام کی عدالت سے فیصلہ چاہیے، کیونکہ عوام کی عدالت ان کی نظر میں، وہ فرماتے ہیں، کسی بھی سپریم کورٹ اور کسی بھی ہائی کورٹ سے اوپر ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جمیل سمرو صاحب، آپ ایڈوائزر ہیں سی ایم سندھ۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، آپ جنرل سیکریٹری ہیں پی ایم ایل سندھ، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب، آپ سینٹرل جو کمیٹی ہے اس وقت آرگنائزنگ کمیٹی، اس کے ممبر ہیں پی ایم ایل این کے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ جمیل سمرو صاحب، آپ سے آغاز کر رہا ہوں اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی کہ جی حکومت کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، یہ بیانات اس پرسیپشن کو ختم کرتے ہیں یا مزید اس پرسیپشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں؟ تو یہ تو ایک حقیقت، مانی ہوئی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ تو وہ اسی زمن میں تھا، کوئی اس میں کرٹیسزم نہیں تھی کسی بھی عدالت کے حوالے سے، تو یہ کوئی عام بات ہے۔ کوئی صحیح، مگر تاثر کیا نکلتا ہے جب خود سپریم کورٹ جمشید دستی کو نااہل قرار دے اور آپ کی پارٹی پھر بھی ان کو ٹکٹ دے دے اور وہ پھر اس قسم کی تقریریں کرے، تاثر کیا نکلتا ہے؟ نہیں، لیکن پرسیپشن کی ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پرسیپشن جو ہے مختلف جو ہے وہ پرسیپشنز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی ڈگری کے حوالے سے کوئی چیز تھی، ابھی وہ ڈگری کا ہے ہی نہیں، چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے۔ تو ڈگری پہ اب جو بھی استعفی آئی ہیں، صرف ایک جو ہے نہیں ہے، اس کے بعد 3-4 جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے یا انہوں نے خود جو ہے ریزگنیشنز دی۔ آئین میں آرٹیکل 62-63 موجود ہے جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کو جو بھی شخص الیکشن لڑنے کا مزاج ہو اسے امین ہونا چاہیے، سچ بولتا ہو، اس کی شہرت بہتر ہو۔ جو آپ نے 18ویں ترمیم میں نکالا نہیں، نکال دیتے اس کو، کیونکہ اس کے مطابق تو جمشید دستی پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا، امین کا مطلب کیا ہے؟ سچار جو ہے یہاں پر امین اور صادق جو ہے وہ تو صرف جو ہے وہ اولیاء ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ انسان ہو جو سپر ہیومن جو ہے وہی صرف ہو سکتا ہے۔ باقی تو چھوٹی موٹی یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے خطا کا پتلا ہے۔ آپ اور پی ایم ایل این مل کے نکال دیتے نا اس کو، آرٹیکل کو 18ویں ترمیم میں۔ خطا کا پتلا ہے انسان، خطا کا پتلا ہے۔ ایک اور بیان ہمیں نظر آیا اور وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بیان تھا۔ وہ فرماتے ہیں پچھلے دنوں کے کورٹس، گورنمنٹ اور پارلیمنٹ سب آئین کے تابع ہیں، وزیر اعظم کے پاس اتھارٹی ہوگی مگر وہ اپنی ذات میں قانون نہیں بلکہ قانون کے تابع ہیں۔ بات درست ہے، مگر کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے اسی طرح جس طرح جمشید دستی صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے؟ اب اگر آئین بنانے والا خود 2 نمبری اور ہیرا پھیری کرے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، تو 63 سال سے ہم جہاں کھڑے ہیں آج وہیں کھڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں اگر مورلز اور ایتھکس کو وہ پامال کرتے ہیں تو اپنے وہ عہدے پہ برجمان نہیں رہ پاتے۔ جو بات انہوں نے کی وہ ایک آبزرویشن میں چیف جسٹس صاحب نے کی کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ خواہ آج کے وزیر اعظم ہوں یا ماضی کے ہمارے وزیر اعظم ہوں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ یوسف رضا ہوں، خواہ محترم کوئی بھی ہو، ہم امانت اور صداقت ہوتا ہے، یہ ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں ہم سے غلطی ہوئی تو آئندہ ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور بار بار یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہم امین ہیں ان لوگوں کے جو چین کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خود آئین بنانے والے کو اور قانون بنانے والے کو امین ہونا چاہیے، اسی لیے جو نذیر جٹ صاحب تھے ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا کہ جی ہم جعلی ڈگری والے کو ٹکٹ نہیں دیتے۔ جو پی ایم ایل کیو کے نذیر جٹ صاحب تھے انہوں نے آپ سے ٹکٹ مانگا، ڈسکوالیفائی ہونے، اسی لیے نہیں دیا؟ بالکل نہیں دیا، اسی لیے آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ پھر اجمل، آصف اور نغمہ مشتاق کو کیوں دیا؟ دیکھیے جی، جب بھی ہمارے جرم سیم ہے، سن لینا، جب بھی ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ اس آدمی نے، دیکھیے کوئی ایسی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے جب ایک آدمی حلفاً جا کے الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں کہ جو بھی کچھ میں نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے ختم نبوت پہ نہیں، کیس تینوں کا سیم ہے۔ نذیر جٹ جو ہے اس کی سیٹ جاتی ہے اس لیے کہ ان کی جعلی ڈگری تھی، نغمہ مشتاق نے بھی ریزائن کیا کیونکہ ان کی ڈگری جعلی تھی، اور اجمل آصف نے بھی ریزائن کیا کہ ان کی ڈگری جعلی تھی۔ جب نذیر جٹ نے آپ سے ٹکٹ مانگا تو آپ نے کہا نہیں جی ہم نہیں دیتے، ان دونوں کو دے دیا۔ سارے کیسز مختلف دوسرے
जो अमजद दस्ती साहब का था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजाइन देते हैं या आपको हम जेल भेजें, तो उन्होंने रिजाइन किया। आपकी पार्टी से नगमा मुश्ताक ने क्यों रिजाइन किया था? आपकी सीट पे पकड़ती थी, डिग्री का इशू था, डिग्री जाली थी, बता रहे हैं अली मादी से। पार्टी ने भी किया तो फरिश्तों की पार्टी ने उसको भी अपना इस्लाह करना चाहिए। फरिश्तों की पार्टी नहीं है, हाई मॉरल ग्राउंड पे सियासत करना चाहती है। नजीर जट को ये बताती है कि जी नहीं, हमें अपना आप एक तो पीएमएल से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा आपकी डिग्री जाली है। फिर इन्होंने क्या किया? तो कोई बहुत हमने इज्जतदार काम नहीं किया, शाबाशी के हम मुस्तहक नहीं है, हमें उस पे अपने आप का एहतसाब करना चाहिए और इस पे हमें कोई फख्र नहीं, हम कोई अवार्ड के मुस्तहिक। ये बात आप तस्लीम करते हैं कि ये जो कानून था डिग्री वाला, ये कानून ही गलत था बेसिकली। जो ख्वाब था मुशर्रफ साहब के ग्रेजुएट असेंबली वाला, काम तो आया नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी से ही निकल रहे हैं सारे के सारे जाली डिग्री वाले। मैं जमशेद दस्ती को मैं तनकीद नहीं कर रहा, तस्हीह भी कर दूं आपकी कि उनको नाअहल नहीं करार दिया गया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आखिर में जी, लेकिन मतलब नाअहल नहीं है, उसूली तौर पे जा सकते हैं, लेकिन बात जहाँ मोरालिटी की आती है, अखलाकियात की आती है, वो ख़त्म हो चुकी है। उस पर तो फिर बहुत दूर दूर तक लोग बात करते हैं ना कि अखलाकी बनता है कि अखलाकी तौर पे इन्हें छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को लोग कहते हैं मॉरल ग्राउंड तो छोड़ देना चाहिए, वो तो ख़त्म हो गया, मॉरल ग्राउंड्स ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आता हूँ मैं उस बात पे कि ये चीफ जस्टिस साहब की आपने बात की, देखिए मैं उसी तीन आपने बात की। अब बात यह है कि जब चीफ प्राइम मिनिस्टर, ये बात होती है जैसे हमारे काउंसलर्स को, एमपीएस को, एमएनएस को राजी करने के लिए एक्टिविटीज जो तरीकेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बगैर बुलाए जाके चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं। जब इनका इश्यूज होते हैं, ये पंजाब की खालिद शरीफ वाले इशू होते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीएम हाउस पहुंच जाते हैं, अपने जजेस के इश्यूज सेटल करके, मतलब खत्म हो गया था। मेरे पास जो कोड ऑफ कंडक्ट 2007 मौजूद है इलेक्शन का, उसके मुताबिक कोई मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। जब कोई मिनिस्टर नहीं ले सकता तो प्राइम मिनिस्टर कैसे ले सकते हैं? कल मौजूद थे वो जमशेद दस्ती के जीतने की खुशखबरियां एडवांस में सुना रहे थे। देखिए ये अपना जो है कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं और उसकी वायलेशन थोड़ी बहुत जो है वो होती है। हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्रॉम द टॉप होती है तो बुरा लगता है। या हुआ पंजाब के अंदर जो भी इलेक्शंस हुए, वहां पे मिनिस्टर्स गए, मिनिस्टर्स ने एडवाइजर्स गए, सीनियर मिनिस्टर्स गए और उन्होंने कैंपेन जो है वो चलाई। और कैंपेन चलाना क्योंकि ये होता है क्योंकि पार्टी के अब एक मिनिस्टर जो है वो पार्टी का सदर है या चेयरमैन है। अब वो क्या करे, वो उसको कैंपेन तो चलानी है, वो तो जाएगा उधर। प्राइम मिनिस्टर का जाना लाजमी नहीं था जमशेद दस्ती की कैंपेनिंग में। नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, तो जाहिर है वो इस हवाले से क्या करें इस कोड ऑफ कंडक्ट का, इसको तब्दील कर दें। फिर कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि कोई मिनिस्टर नहीं कर सकता तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें शिक डाल दें कि जी अगर अपना इलाका होगा, सराइकी बोलनी आती होगी तकरीर में, तो फिर नहीं, ये नहीं, उसमें तरमीम हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट में जो है वो चेंज हो सकता है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, फिर गुजरात के बाई इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया। प्रोग्राम के पहले से जब मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा जी 2 हुक्मरानों के दरमियान बिठा दिया है। ये प्रॉब्लम का सामना है आपको बाई इलेक्शन में? आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान में जहाज में गए हैं। अभी इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की इकाई का हिस्सा नहीं, इंडिया में तो नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। नहीं, पंजाब का कह रहे हैं वो, कि पंजाब नहीं, वो कह रहे हैं चारों इकाई में नहीं था। उन्होंने कहा पाकिस्तान की चारों इकाइयों में से नहीं था, भाई वो पाकिस्तान में है और वो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के एक सूबे के हैं। बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी तैयारा गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, हेलीकॉप्टर्स यूज हुए वहां। उसके बाद गुजरात में तो आप सब लोगों ने देखा कि वहां स्टेज पर चौधरी अहमद मुख्तार, जुल्फकार खोसा साहब, इनके तमाम मिनिस्टरों की फौज, जफर मौज, NA-55 में पूरी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के मिनिस्टर, पंजाब की पुलिस, पंजाब की तमाम सिस्टम जो था। और हमें तो मुश्तरका तौर पे, मुश्तरका बड़ी सरकार का भी, छोटी सरकार का भी, हमें तो बाकायदा मुकाबला करना पड़ता है। और अल्लाह का करम हमने गेन किया, दोनों गवर्नमेंट्स में एक हैं, इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी आप मरकज में किए जाओ, मैं पंजाब में करने दो, इश्यूज क्रिएट करा। बाकी पीएम साहब को तो छोड़ें, वो मुकद्दस गाय नहीं रहे। कुछ अरसे पहले तक 18 अमेंडमेंट से पहले था कि जी जो कुछ हो रहा है प्रेसिडेंट कर रहा है, पीएम तो बड़े शरीफ आदमी है, बहुत ठीक है। अब तो उनकी जबान की वैल्यू नहीं रह गई। अगर उन्होंने कराची में हैदराबाद जिला खत्म किया, चांदबाद का नहीं जी पीएम हाउस का तर्जुमान कह रहा है कि नहीं जी वो उन्होंने कुछ और कहा था, कल उन्होंने वापस ले लिया, तो वो कहेंगे मैं तकरीर जो की थी वो जमशेद दस्ती को खुश करने के लिए, मैं तो सराइकी ज़बान की थी है, मैं उर्दू में की थी नहीं है। बात है कि उसकी तो बात खत्म। उनकी तो बात करना एक वक्त होता था कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक काउंसलर अगर कोई ऐलान करता था, एक सूबाई वजीर को ऐलान करता था, लोग कहते थे जी वो लिखा गया। जमील सुमरो साहब जाके कोई अगर स्कीम दे के आते थे। आज तो प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स की अहम पॉइंट आपने रेस किया। मैंने जमील सुमरो साहब की तरफ से सवाल लेके जाऊंगा कि जो पॉलिटिकल यू टर्न्स रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में, उससे क्रेडिबिलिटी की सबसे खराब हुई। नाज़रीन एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे।